ਵਾਲੇकुम जी, मैं इस इमरान ते की हाल चाल है तुहाडा? ठीक ठाक हो? उम्मीद है कि तुसी सारे ठीक होवोगे। अल्लाह पाक तुहानू खुश आबाद रखे ते हसदा वास्ता रखे। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ तमाम ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗਈ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗ 'ਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸੁੰਡੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ 2 ਸਪਰੇਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸੁੰਡੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੂਦ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸੁੰਡੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਅਮਰੂਦ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਪੱਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਪੱਕ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਖਾਇਆ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਗ ਦਾ, ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਸਪਰੇਅ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਮਰੂਦਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਸੁੰਡੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰੂਟ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। आओ तुहानू दिखाने आ कि किस तरह की हालत हो रही है कि सुंडी जो पै जाती पक के अमरूद नीचे डिग रहे हैं तो ज़ाया हो रहे हैं। आ देख रहे होवोगे तुसी, बिल्कुल पक्के अमरूद ने, लेकिन आ पौधे नालों झड़ के नीचे गिर गए हुए हैं तो खाने के काबिल नहीं रहे। तो इस तरह देख के बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि इन्हां दी काश्त भी काफ़ी मेहनत की जाती है इन्हां वास्ते। तो यही होंदी है कि चलो पक्कणगे तो खावांगे, लेकिन वो खाने के काबिल नहीं रह रहे। कच्चे अमरूद जिहड़े ने इन्ने ज़्यादा खाए नहीं जाते। ਤੇ ਫਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਹ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੰਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਟਹਿਣੀਆਂ ਝੁਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਫੈਂਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਈਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੰਡੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਾਣਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖੋਲੀ ਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੰਡੀਆਂ ਕਿ ਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ क्योंकि अंदर सुंडी होंदी है, बाहरों शक्ल बहुत प्यारी होंदी है। देख रहे होंगे अंदर गलिया बन जाता है, तो सुंडियां भी काफ़ी ज़्यादा अंदर पै गई हुई ने। तो इस तो साढ़े वास्ते काफ़ी परेशानी बनी हुई है। नाल नाज़रीन तुहानू पिछों आवाज़ आ रही होगी किसी पिटर की, तो वो असी चलाया है क्योंकि पैलियां 'च पानी लग रहा है। तो पिंडां दी खूबसूरती होंदी है कि कभी परिंदियां दी आवाज़ां, पीटर की आवाज़, कोई पंप वगैरह चल रहा हो उसकी आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। तो इस सारी पिंड की खूबसूरती लिहाजा इनू असी खत्म नहीं कर सकते है। अच्छा नाज़रीन, इस पौधे के उत्ते अगर तुहानू मेरा कैमरा दिखा सके, बहुत ही खूबसूरत जिहड़े इन्हां 2 अमरूद लगे हुए हैं रैड कलर के। आ देख रहे होंगे लाल कलर, लाल रंग इन्हां दा वेख रहे होंगे कितना खूबसूरत दाना है। तो एक है दाना इहदे ते सारे अमरूद इसी तरह के लगते हैं, इस कलर के अमरूद लगते हैं इनू। तो इन्हों खोल के असी देखने अगर खाने के काबिल होए तो फिर इन्हों खावांगे, नहीं तो फिर ज़ाया तो है ही नहीं। क्योंकि तकरीबन हुण तक असी जिन्ने भी दाने जिहड़े ने ना तोड़ चुके हैं ये अमरूदां दे, उस सारे इस तरह के ने कि उन्होंने अंदर सुंडी है, खाने के काबिल नहीं है। मतलब कि यह देख सकते हैं, वेखो बहुत ही अफसोस होता है जो कि इन्ना खूबसूरत दाना तोड़ीदा पौधे तो फिर वो अंदर जी ना सुंडी नज़र आ जाती है, क्योंकि फिर वो खाने के काबिल तो रहिंदा नहीं, ज़ाया हो जाता है। यह वेख होवोगे तुसीं कि अंदरों गल गया है सुंडी की वजह तो, बिल्कुल भी खाने के काबिल नहीं है। दूसरा असी हम चेक करांगे, हो सकता है यही पीस खाने वास्ते निकल आवे, नहीं आ देख सकते हैं। ना इन्हों बेचा जा सकता है तो ना खाया जा सकता है, क्योंकि धोखा होएगा कि अगर ये खूबसूरत बने हुए हैं असी इन्हों बेच भी सकते हैं, लेकिन जेड़ा ना साड़ा ज़मीर इस चीज़ की सानू इजाज़त नहीं दे रहा कि एडे खूबसूरत बने हुए हैं तो असी इंज ही उन्होंने बेच दईए। लेकिन यह तो धोखा होएगा ना, क्योंकि अंदरों खराब ने, बाहरों चाहे जिन्ने मर्जी खूबसूरत ने, तो असी उन्होंने दे देंगे वो भी अगे जाके बेचन के लोग बेचारे फिर ज़ाहिर पैसों की लोगों ने खरीदना होंगे, लेकिन फिर बुरा महसूस करते हैं इस चीज़ में। इस बाग को असी बड़े अच्छे तरीके नाल डेकोरेट किया, डेकोरेट ही असी कहांगे बड़े अच्छे तरीके नाल असी इहदे पौधे लगाए हुए हैं कि इहदियां साइडां दे उत्ते असी लेमन के दरख्त पौधे लगाए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्हां ते लींबू लगते रहंदे ने। तो एक साइड से असी पॉपूलर के दरख्त लगाए हुए हैं, उन्होंने माशाअल्लाह काफ़ी अच्छी छाँव भी बन जाती है। अक्सर औकात की छाँ च बैठ भी सकते हैं, बड़ी ठंडी जी छाँव होंगी है, वो बैठ चाहिए होंगे।
ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਮਰੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕ ਗਏ, ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਏ, ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਂਕ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਸੁੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਧਰ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਨੇ ਕਿ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਮਰੂਦ ਜਿਵੇਂ ਤੋੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਪੌਦੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ 2-3 ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੌਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਓਨੇ ਹੀ ਅਮਰੂਦ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਡੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਤੂਫਾਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂਫਾਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੌਦਾ ਸਾਰਾ ਖਿਲਰ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਟਹਿਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਝੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਖਿਲਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੈਮਨ ਦੇ ਪੌਦੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਪੂਲਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਅਮਰੂਦ ਦੇਖਨੇ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਮਰੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਏ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਚਾ ਅਮਰੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਕੁਛ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪੱਕਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ। ਇਸ ਪੌਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅਮਰੂਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੌਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਮਰੂਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਇਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ। ਕੁਛ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੌਦੇ ਇੰਜ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਾਇਕੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਅਮਰੂਦ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅਮਰੂਦ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੁੰਡੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਦਾਣੇ ਦੇਖੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁੰਡੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ। ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਉਹ ਪੌਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਮਰੂਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਗਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੌਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਪੌਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੌਦੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਾਫੀ ਪੱਕੇ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟਹਿਣੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਓ ਤੇ ਅਮਰੂਦ ਨੀਚੇ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਜਾ ਗਿਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੰਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। देहात दी शान होंदे ने बागात, खेत हरे भरे, हरियाली हर तरफ, बहुत ज़्यादा दरखत, ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਦਿਲ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫਸਲ ਵਗੈਰਾ ਉਗਾਈਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜੀ ਦਿਲ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਦਾ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਸਪਰੇਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 15-20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੀ ਤਰਫ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਪਰੇਅ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ। ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ, ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਾਰਿਸ਼, 1 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ। ਅਸਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ੀਦ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਛੀ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਅੱਛੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਆ ਜੇ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।